पर्यटन नगर मनाली में फरी एकवार हवामान बदलायु छे अने मनालीना ऊंचा शिखरों पर बरफवर्षा शुरू थई गई छे। मनालीना रोहतांग पास, मढ़ी अने अटल टनल सहित आसपासना विस्तारोमां पण भारे बरफवर्षा थई रही छे। घाटीमां सतत वरसाद अने हिमवर्षाने कारणे तापमान पण घटी रह्युं छे। ऑक्टोबरमां थयेली हिमवर्षाए घाटीना शिखरोने बरफनी सफेद चादरथी ढांकी दीधा छे। मनालीना ऊंचा शिखरों पर ऑक्टोबरमां थयेली हिमवर्षा पण पर्यटन उद्योग माटे जीवन रेखा बनी रही है। प्रवासन कारोबारीનું કહેવું છે કે ઓક્ટોબર મહિનામાં થયેલી આ હિમવર્ષા પર્યટનની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। આપત્તિ પછી પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો હતો, પરંતુ હવે જે રીતે હિમવર્ષાનો તબક્કો શરૂ થયો છે તો આવી સ્થિતિમાં આવનારા દિવસોમાં આપત્તિને કારણે થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ થશે અને પર્યટકોની સંખ્યામાં વધારો થશે। बर्फबारी तो हो रही है, लाहौल में हो रही है, मनाली की ऊंची चोटियों में बर्फबारी हो रही है, अटल टनल के पास बर्फबारी हो रही है। और अगर ऐसे ही मौसम रहा तो जो कुल्लू घाटी की ऊंची चोटियां हैं वहां पे भी मुझे लगता है कि बर्फबारी जो है शुरू हो जाएगी। इससे जो है पर्यटकों के आने की यहाँ पे ज्यादा उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। अभी जो ताजा बर्फबारी हुई है इससे जो है टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अभी तक जो है पर्यटकों की संख्या में बहुत कमी हो गई थी। इस ताजा हिमपात से जो है पर्यटकों के बढ़ने की आशंका है। मौसम का रुख जो है चेंज हो गया है और रोहतांग के एरिया में, मढ़ी में, अटल टनल में सभी जगह जो है स्नोफॉल हुआ है और अच्छा स्नोफॉल हुआ है। उससे टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा होगा और आने वाले टाइम में इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हिमाचलनी लाहौल घाटीमां सीजननी प्रथम हिमवर्षा थई समग्र विस्तारमां सफेद चादरमां ढंकायेलो जोवा मळ्यो। अचानक थयेली हिमवर्षाथी तापमानमां भारे घटाडो पण जोवा मळ्यो। लोको तेमना घरोमां पुराई रहेवा माटे मजबूर बन्या छे। तो लाहौल घाटीना रोहतांग पास, बारालाचा अने कुंजुम, टांडी अने किलोंग सहित आसपासना ऊंचाणवाळा विस्तारोमां सतत बरफवर्षा रहता ठेर ठेर बरफना थर जमा थया हता अने हिमवर्षाने कारणे सामान्य जनजीवन खोरवायुं। तो कमोसमी हिमवर्षाथी खेडूतो अने बगीचाना खेडूतोनी चिंता पण वधी गई छे। हालमां बटाका, सफरजनना पाक बजारोमां मोकलवा माटे तैयार छे, परंतु अचानक हिमवर्षाथी पाकना परिवहन पर असर थवानी आशंका छे, जेने लईने खेडूतोमां चिंतानुं मोजुं फरी वळ्युं छे। सोमवारथी चमोलीमां हवामान बदलायुं छे। भारत अने चीन सरहद परना सरहदी विस्तारोमां बरफवर्षा थई छे, जेना कारणे बरफनी सफेद चादर छवाई गई छे अने बाना पासथी नीति पास सुधीना विस्तारमां भारे हिमवर्षा थई रही छे। रસ્તાઓ અને પર્વતો પર બરફની ચાદર છવાઈ ગઈ છે। આ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં સરહદી વિસ્તારોમાં બરફવર્ષા શરૂ થઈ છે, જેના કારણે આગામી દિવસોમાં તાપમાનમાં વધુ ઘટાડો થશે। જ્યારે ભારત, તિબેટિયન બોર્ડર પોલીસ અને ભારતીય સેનાના જવાનો સરહદોની રક્ષા કરી રહ્યા છે, ત્યારે આ વિસ્તારોમાં ઠંડી ધીમે ધીમે વધી રહી છે। રાજ્યની શાળાઓમાં દિવાળી વેકેશન 21 દિવસનું રહેશે। માધ્યમિકમાં 16 થી 5 નવેમ્બર સુધી દિવાળી વેકેશન રહેશે, તો પ્રાથમિકમાં 17 થી 6 નવેમ્બર સુધી વેકેશન રહેશે। તો દિવાળી વેકેશનને લઈને દિવસો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે। રાજ્યની શાળાઓમાં આ વખતે દિવાળી વેકેશન 21 દિવસનું રહેશે। તો માધ્યમિકમાં 16 થી 5 નવેમ્બર સુધી દિવાળી વેકેશન રાખવામાં આવશે। तो प्राथमिकनी बात करिए तो प्राथमिक शाळामां 17 થી 6 नवेम्बर सुधी वेकेशन आपवामां आवशे। न्यूज 18 पर बोल्या जगदीश ठाकोर। चूंटणीलक्षी राजकारणथी दूर रहेवानो निर्णय पर तेओ बोल्या छे, हूँ राजकीय संन्यास नथी लई रह्यो, हूँ चूंटणी नहीं लड़ू पण राजकीय रीते सक्रिय रहीश तेवुं कह्युं छे। नवा लोकोने तक आपवा आ निर्णय लीधो छे। नवा लोकोने राजकारणमां लाववानी जवाबदारी अने सीनियरो हटे तो ज नवा लोकोने तक मळे। चूंटणी नहीं लड़ीए तो वधु काम करी शकीशुं अने पार्टीनी जे पण समस्याओ छे तेना पर काम करी शकीशुं, ते प्रकारनुं निवेदन आपवामां આવ્યું છે। ઠાકોર સાહેબ, ગઈકાલની જન આક્રોશ સભા, એ સભાની અંદર આપે આપના તમામ મંચ ઉપર જે દિગ્ગજ નેતાઓ પણ હાજર હતા, આપના પ્રભારી પણ હાજર હતા, પ્રદેશ પ્રમુખ હાજર હતા, તમામની સામે અને કાર્યકર્તાઓની સામે વાત કરી કે હવે હું ચૂંટણી નહીં લડું, ચૂંટણી મારે નથી લડવી, મારા સમાજને એક કરવા માટે। કેમ આ પ્રકારનું નિવેદન જગદીશ ઠાકોરને આપવું પડ્યું કે ચૂંટણી તેઓ નહીં લડે? પ્રણવભાઈ, બે બાબતો છે। એક તો મેં લોકસભા પહેલાં
હું આજીવન કોઈ પણ ચૂંટણી નહીં લડું એવી જાહેરાત કરી હતી. એના ભાગરૂપે અમે બનાસકાંઠા અને પાટણમાં કોંગ્રેસના સિંગલ ઉમેદવાર કરી શક્યા. બધાને એક કરવાના કારણે અમે બનાસકાંઠા જીત્યા અને પાટણ થોડાક મતો માટે અમે હારી ગયા. અને બીજું મેં એવું કહ્યું કે કોઈ પણ હોદ્દો નહીં હોય તો પણ આ જીવન કોંગ્રેસની મહેનત કરવામાં કોઈ કચાશ નહીં રહે. મેં રાજકીય ક્ષેત્ર સંન્યાસ લેવાની કોઈ જગ્યાએ વાત નથી કરી. કોંગ્રેસમાં માત્ર હોદ્દો હોય ત્યારે જ સક્રિય ન રહેવાય. અને રાહુલજી જ્યારે નવા લોકોને લાવવાની જવાબદારી અમારા જેવા સિનિયરો ઉપર મૂકતા હોય ત્યારે અમારી જવાબદારી છે નવા લોકોને લાવવાના, એને તૈયાર કરવાના, તૈયાર કરીને એને ચૂંટણીઓ લડાવવાની અને ગુજરાતની કોંગ્રેસની ધુરા નવા લોકોને ટ્રેન કરીને અમે સોંપીએ એ અમારી જવાબદારી છે. એટલે એના ભાગરૂપે મેં આ વાત કરી હતી. આપે બરાબર વાત કરી કે ઠાકોર સમાજની એકતા માટે અમે લોકસભા પહેલાં મારા ફાર્મ ઉપર 3 થી 4 વખત અમે સમાજના 15-20 લોકોને બોલાવ્યા કે શું પરિસ્થિતિ છે. ત્યારે બધા ચિંતિત હતા કે જગદીશભાઈ ચૂંટણીઓ લડવી આપણા બધાના માટે ખૂબ અઘરી બની ગઈ છે. ત્યારે મેં કહ્યું કે જે કોંગ્રેસમાં છે એ ઠાકોર આગેવાનો આપણે એક થઈ શકીએ. ત્યારે બધાનો એક સૂર નીકળ્યો અને સૂર નીકળ્યો ત્યારે મેં જાહેરાત કરી કે હું આ જીવન કોઈ પણ ચૂંટણી નહીં લડું. પણ એવું ન થાય કે જગદીશ ઠાકોર ચૂંટણી લડે તો આસપાસની જે વિધાનસભા હોય કે લોકસભા હોય તેની અસર ચોક્કસપણે જોવા મળે. કે તમારા પૂર્વમાં પણ ઘણા જે દિગ્ગજ નેતાઓ છે ચૂંટણી લડતા હોય છે અને કહેવાતું છે કે આસપાસની સીટો છે તેની અસર થતી હોય છે. જો ચૂંટણી ન લડો તમે તો આસપાસની સીટો ઉપર એની અસર નેગેટિવ ના પડે? બે બાબતો છે કે એક તો જ્યારે ચૂંટણી લડીએ છીએ ત્યારે જેટલા સિનિયર લીડર છે એને ત્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક મોટો દબાવ રહે છે. એટલે જે સમય બહાર આપવો જોઈએ અમે આપી શકતા નથી. અને જ્યારે આટલા ખરાબ પરિણામો આવ્યા છે ત્યારે અમારી જવાબદારી બને કે અમે એક જગ્યાએ ચૂંટણી લડીને જીતીએ એના કરતાં ફ્રી હોઈએ. ડેમેજ કંટ્રોલ કરવાની જે અમારી પરિસ્થિતિ છે, ઉમેદવારોના ફોર્મ ભર્યા પછી જે અપક્ષો લડે છે એમાં અમે પહોંચી નથી વળતા, એ અમારે જાહેરમાં સ્વીકારવું પડે. અને બીજું કે નાના મોટા જે પ્રશ્નો ઊભા થાય છે ઉમેદવાર ડિક્લેર થયા પછી એનું મિકેનિઝમ કરવામાં મેં છેલ્લા 20 વર્ષથી કોંગ્રેસમાં જોયું છે કે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક અમારી ત્રુટિ રહે છે. હું ચોક્કસ એવું માનું કે અમારા જેવા 2-5 લોકો ચૂંટણી ન લડે અને જો આ પ્રક્રિયાને અમે સુપેરું સંભાળી શકીએ તો કોંગ્રેસને ખૂબ મોટો ફાયદો થયો છે. ઝેરી સિરપકાંડ મામલે કેમિસ્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. દવાના વેચાણ માટે સરકાર દ્વારા બહાર પાડેલા જાહેરનામાનો અમલ થવો જોઈએ જેથી રાજ્યમાં આવી ઘટના ન બને તેવું કહેવામાં આવ્યું છે. એ ગુજરાતની 2 ફેક્ટરીઓમાંથી આ દવાઓનો જથ્થો ત્યાં આગળ સપ્લાય થયેલો હતો. એનું ઓલરેડી સરકારે એક નોટિફિકેશન જારી કરી તાત્કાલિક અસરથી એ દવાઓ ન વેચવા માટે ફેડરેશન દ્વારા આપ સૌ કેમિસ્ટ મિત્રોને એક વોટ્સએપ દ્વારા મેસેજ તમારા ઝોન, જિલ્લા વાઇઝ, તાલુકા વાઇઝ દરેકને મોકલાયો છે. તો નાનામાં નાના કેમિસ્ટ સુધી આ સમાચાર પહોંચે. દાહોદમાં દિવાળીના પર્વને લઈને ફૂડ વિભાગ એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. ડેરી, સ્વીટ માર્ટ, ફરસાણ સહિતની દુકાનોમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે તો દૂધ, પનીર, માવા સહિતની વાનગીઓની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ફૂડ વિભાગે સેમ્પલ લઈ